केलं आणि आता संध्याकाळ होत आली. It was just to transfer the data from my laptop to this laptop. Thank you very much for having me here. Sunday afternoon and so many people are here. मला आश्चर्य वाटतं कारण की पुणेरी लोकांना दुपारची साखर झोप खूप आवडते. तर तुम्ही तरी सगळे इथं आहात आणि चहा वगैरे काय दिसत नाही मला कुठे. So I will talk on osteoporosis and hopefully I'll keep you awake in the next few minutes. Osteoporosis माझा हा टॉक दोन भागात आहे. एक भाग म्हणजे थोडे स्लाइड्स आहेत आणि दुसरा भाग व्हेरी शॉर्ट व्हिडिओज आहेत. आणि हे व्हिडिओज कदाचित म्हणजे एक व्हिडिओ आहे त्यामधला जे बहुतेक डॉक्टरांनी सुद्धा बघितलं नसेल किंवा बहुतेक डॉक्टरांना सुद्धा माहित नसेल या व्हिडिओचं अस्तित्व. So obviously I will also start with some quotes because it's Women's Day tomorrow and it will be 100 years. 1911 la first Women's Day साजरा झाला. So in 2011 it will be 100 years. And obviously in my life there are a lot of important women and the first one is my mother and obviously my primary teacher and then my wife, my sister and all the other ladies in my life. These are the two good quotes I think. One is the fastest way to change society is to mobilize the women of the world. तर एकदा तुम्ही स्त्रियांना आपल्या बाजूला घेतलं तर change can happen and that will be good change. And another quote is by a very young woman, Anne Frank, who wrote her diaries in the German Nazi occupation. And she has written that how wonderful is it that nobody need wait a single moment before starting to improve the world. म्हणजे आपल्याला जर जग चांगल्यासाठी बदलायचं आहे तर आपण या क्षणी सुरू करू शकतो. So with these two quotes I would like to start my talk on osteoporosis. Now why is this an important topic? कारण की this happens. This is a section of a vertebral spine. आपल्या स्पाइनचं सेक्शन आहे आणि हे फ्रॅक्चर झालेलं आहे. You can see. So त्यामुळे काय होतं जे सरळ स्पाइन असतं ते बेंड होतं. So if you look at this slide, it shows the generations of women. So you can see this is probably in the young sort of peak of adult life. Then as the woman grows older, the stoop increases, and this is because of fractures in the vertebral column. आपण ह्याला म्हणतो ग्रँडमा स्पाइन कारण की बहुतेक आजी आपल्या वाकलेल्या असतात बिकॉज ऑफ मल्टिपल फ्रॅक्चर्स. ह्याला म्हणतात कायफोसिस म्हणजे लॉस ऑफ हाईट. म्हणजे जे माणूस जी बाई उंच असते अँड बिकॉज ऑफ द फ्रॅक्चर शी बिकम शॉर्ट अँड स्टूप्स डाऊन. सो त्यामुळे बरेच प्रॉब्लेम्स येतात आणि दिस इज द वर्स्ट ऑफ ऑस्टिओपोरोसिस. या स्टेजला जर स्त्री जाते तर खूप अवघड असतं ट्रीटमेंटनी परत रिव्हर्स करायला. त्यामध्ये ॲब्डोमेन बिकम्स प्रोट्रुडेड, डिस्टेन्शन, कॉन्स्टिपेशन and also the lung volume decreases. So या सगळ्या गोष्टींमुळे बरेच प्रॉब्लेम्स वाढू शकतात. सो चक्रव्यूह म्हणण्यापेक्षा इट इज लाईक अ डाऊनवर्ड स्पायरल. एकदा ऑस्टिओपोरोटिक फ्रॅक्चर झालं देन द ट्रेंड इज टू गो डाऊनवर्ड्स बिकॉज यू गेट बॅक पेन, डिफॉर्मिटी, डिक्रीज लंग कॅपॅसिटी, impaired function, loss of appetite, sleeping problems, decreased activity, more bone loss, and it goes on and on till the person dies. So osteoporosis will not cause death, but there are side effects that will cause death. The other most important fracture in osteoporosis is a hip fracture. That is the fracture of the neck. And there is a very important quote in our medical textbooks की आपण ह्या जगामध्ये we come in through the pelvis and we go out of the world through the fracture of the neck of the femur. सो आपण जगामध्ये येतो पेल्विस मधनं आणि जगाच्या बाहेर आय डोंट नो वेअर वी गो आफ्टर वी डाय. इट हॅपन्स ड्यू टू फ्रॅक्चर नेक ऑफ फीमर. द अदर फ्रॅक्चर्स आर द कोलिस फ्रॅक्चर, रिस्ट फ्रॅक्चर, फोरआर्म फ्रॅक्चर अँड ह्युमरल फ्रॅक्चर. सो बेसिकली नियरली ऑल द बोन्स कॅन गेट फ्रॅक्चर. म्हणजे कोणत्याही हाडाचं फ्रॅक्चर होऊ शकतो पण हे सर्वात कॉमन फ्रॅक्चर्स आम्हाला आमच्या प्रॅक्टिसमध्ये दिसतात. So that brings me to bone.
म्हणजे आपलं बोन म्हणजे काय, what consists of bone. So there is inorganic component and organic component, mainly calcium and phosphorus and the framework and cells. Okay, so the calcium and the minerals make 2/3 of bone weight. So that is the most important minerals in our body. Then तुमच्या लक्षामध्ये दोन गोष्टी आल्या पाहिजे, ऑस्टिओब्लास्ट आणि ऑस्टिओक्लास्ट. हे जरी नावं मोठी असली तरी हे दोन सेल्सचं महत्वाचं फंक्शन आहे. दिस ऑस्टिओक्लास्ट हे मोठे सेल्स असतात आणि ते ऍक्च्युली बोनला खातं. इट ईट्स द बोन. ओके, जसा एक किडा पत्त्याला खातो, कुरतडून कुरतडून खातो, तसंच हे ऑस्टिओक्लास्ट हाडांना खातं. आणि हे ऑस्टिओब्लास्ट नवीन हाडाचा तयारी करतं आणि नवीन हाड ते डिपॉझिट करतं. सो दोन सेल्स आपल्या सगळ्यांच्या शरीरामध्ये त्याचा खूप महत्वाचा वाटा आहे. अँड दिस इज गोइंग ऑन ऑल द टाइम. आपण आता बसलोय, तुम्ही बसलाय, मी उभा आहे. दिस ऍक्टिव्हिटी, ऑस्टिओक्लास्ट हे कुरतडून हाडांना खातंय आणि ऑस्टिओब्लास्ट हे नवीन हाड तयार करते. दिस इज अ कंटिन्युअसली गोइंग ऑन सायकल. म्हणून ऑस्टिओपोरोसिस इम्पॉर्टंट काय, कारण की त्यामध्ये काय होतं, लो बोन मास, त्यामुळे बोन टिश्यू खराब होतो, त्यामुळे हाड एकदम ठिसूळ होतात, म्हणजे चॉक सारखे. इफ यू ब्रेक अ चॉक इट जस्ट ब्रेक्स, आणि त्यामुळे फ्रॅक्चर रिस्क वाढतो. तर वेन वी आर यंग, आपण जेव्हा यंग असतो, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आपण व्यायाम करणे, व्यवस्थित कॅल्शियम किंवा व्यवस्थित दूध आणि सगळं बॅलन्स्ड आहार घेणे. बिकॉज वेन यू डू दॅट, आपलं बोन बँक आहे ते आपण मजबूत करतो, ते खातं मजबूत करतो. कारण की 30 किंवा 35 वर्षानंतर वी गो इन टू कॅटाबॉलिझम, म्हणजे आपलं बोन जे आहे ते त्याची ताकद कमी कमी होत जाते. जर तुम्ही व्यायाम नाही केला, चांगलं जेवण नाही केलं, चांगला आहार नाही केला, तर तुमचं बोन बँक जे आहे, तुमचं जे बोन आहे ते एकदम पहिल्यापासूनच ठिसूळ होतं. मग वयोमानाने ते अजून जास्त ठिसूळ होतं. म्हणून आपल्या देशामध्ये, एशियामध्ये, वेअर न्यूट्रिशनला जास्त लक्ष नाहीये, तशा देशामध्ये हाडांचे जे फ्रॅक्चर्सचं प्रमाण आहे ते खूप वाढलेलं आहे. बिकॉज आपण मुळातच वीक आहोत. इफ यू लुक ॲट ऑस्ट्रेलियन, ते उंच पुरे दिप्पाड असतात. जर्मन, ऑस्ट्रियन, ते आर लाईक बिग रोबस्ट पीपल, कारण की लहानपणापासून ते कॅन दूध पितात, बीफ खातात आणि दे आर ऑलवेज ऍक्टिव्ह. आपलं ऍक्टिव्हिटी काय असते, बाबा पोरांना स्कूटरवर बसलं की 4 लोक स्कूटरवर निघून जातात. आपण चालतच नाही कधी, नौकर चाकर असतात, ए तू जाऊन बिस्किट आण रे, ते हे जाऊन, म्हणजे बेसिकली वी आर व्हेरी लेझी पीपल. आपलं कल्चरच तसं आहे. ते कदाचित 1% ऍक्टिव्ह असेल. माझा एक पेशंट आहे, 77 years old, आणि तो अख्खा बंगला स्वतः झाडतो. तो तुम्ही झाडूवाली ठेवत नाही, कारण की ह्या ऍक्टिव्हिटीमुळे मला 2 तास लागतात बंगला झाडायला, पण माझ्यासारखा छान बंगला कोणी झाडत नाही. आणि त्या माणसाचे दोन्ही गुडघे मी बदललेले आहेत. सो दिस इज अ इम्पॉर्टंट स्लाइड, बिकॉज यू सी नॉर्मल बोन आणि ऑस्टिओपोरोटिक बोन मध्ये काय दिसतं, म्हणजे तुम्हाला दिसूनच कळेल की हे बोन खराब बोन आहे. कारण की त्यामधले जे ट्रॅबेक्युले आहेत, आपण जेव्हा मधमाशीचा पोळ बघतो ना, तसं असतंय आपलं हाड. सो त्यामध्ये बरेच खाचेखुचे असतात. ओके, त्यामध्ये रक्तवाहिन्या वगैरे असतात. पण ऑस्टिओपोरोसिस मध्ये काय होतं, ते वाढतात आणि ते एकदम ब्रिटल होतं, म्हणजे तुम्ही असं टुचकी मारली तरी ते तुटून जाईल. आणि बरेच पेशंट आहेत जे खोकला केला किंवा जोरात शिंकले तर सुद्धा पाठीचा मणका पिचकून जातो आणि फ्रॅक्चर होतो. सो इट्स अ व्हेरी सिरियस कंडिशन. सो बेसिकली तुम्ही म्हणाल की डॉक्टर म्हणले की काय ठराविक हाडांचा फ्रॅक्चर होतो, पण बोलता बोलता सर्वच हाडांचा फ्रॅक्चर होऊ शकतं, नाही का. म्हणजे बेसिकली ऑस्टिओपोरोसिस इज अ जनरलाइज्ड प्रॉब्लेम, म्हणजे पायाच्या बोटापासून ते नेक पर्यंत फ्रॅक्चर होऊ शकतो. तर सर्वांनी आपल्या शरीराची काळजी घेतली पाहिजे.